اکاڑا سے شہزاد علی کی رپورٹ کے مطابق شہر میں ڈاکو راج، پولیس لمبی تان کر سو گئی۔ پولیس نے اکاڑا کو ڈاکوں کے حوالے کر دیا، شہر میں ڈکیتیوں کی وارداتی عروج پر۔ تفصیلات کے مطابق اکاڑا تھانہ بی ڈویژن کی حدود چنگی نمبر 7 پر ڈکیتی کی واردات۔ 4 نامعلوم مسلح کار سوار ڈاکو فیضان مدینہ پان شوپ ایزی لوڈ کی دکان سے 7 سے 8 لاکھ روپے نقدی اور موبائل لوٹ کر فرار۔ ڈاکو جاتے ہوئے نئی ہونڈا 125 موٹر سائیکل بھی لے گئے۔ ڈاکو دلیری سے واردات کر کے فرار ہوتے ہوئے ڈاکو کی جانب سے فائرنگ، لوگوں نے دکانوں کے اندر چھپ کر اپنی جانیں بچائیں۔ فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اکاڑا پولیس شہریوں کو تحفظ دینے میں مکمل طور پر ناکام، شہریوں کا بڑھتی ہوئی وارداتوں پر آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ادھر سے 2 بندے آئے، میں بل جمع کر رہا تھا، ادھر کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، 2 بندوں نے ادھر فائرنگ کی، موٹر سائیکل تھی وہ چھینی ان سے، اور ویسے ہی وہ ادھر کو آ گئے۔ ہمیں کہتے گالیاں وغیرہ دی ہیں، کہتے بھی لیٹ جاؤ آپ لوگوں نے، پیچھے ہو جاؤ۔ دراز پڑا ہوا تھا، اس میں سے دراز نکالا ہے، کیش اکٹھا کیا ہے، دراز اسی طرح ہی وہ اٹھا کے ساتھ لے گئے مکمل کیش کے۔ آپ کا تقریباً کتنا کیش ہوگا، نقصان کتنا ہوا؟ سر یہ تقریباً 8 لاکھ کے قریب ہے، 7-8 لاکھ روپے ہوگا۔ یہ تو اب صبح جب فری ہوں گے تو پھر ہی جو ہے نا صحیح کیلکولیشن ہوگی۔ رات کو سیلز مین نا بیلنس کر دیتے ہیں، صبح کیش لے کے جاتے ہیں جی۔ رات کو سیل مین ہے نا جو وہ بیلنس کر دیتے ہیں، ہم بل وغیرہ جمع کر لیتے ہیں، تو صبح جیسے سیل مین آتے رہتے ہیں ان کو کیش ویسے جتنا انہوں نے، وہ تو اب راؤنڈ اباؤٹ تو جتنا اب فی الحال ذہن میں آ رہا ہے اتنا بتا رہے ہیں، لیکن صبح ایکچوئل پتہ چل جائے کتنے سیلز مینوں نے بیلنس کیا، کتنا ہم نے سینڈ کیا، کتنی ریسیونگ کی ہے۔ قصور کی تحصیل چونیا کے نواحی تھانہ کنگن پور میں درینہ دشمنی پر کوٹ بسم اللہ میں درینہ دشمنی پر فائرنگ، 3 افراد قتل، ایک بے گناہ راہگیر بھی مارا گیا۔ تھانہ کنگن پور کی حدود میں درینہ دشمنی کی بنا پر فائرنگ سے قتل ہونے والوں میں 50 سالہ میاں جج، 34 سالہ میاں بلال اور 25 سالہ راہگیر عبدالغفار شامل ہیں۔ قتل ہونے والے افراد قصور مقدمے کی پیشی پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک گھات لگائے بیٹھے افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فریقین کے درمیان فائرنگ میں ایک بے گناہ راہگیر، 2 معصوم بچوں کا باپ عبدالغفار پان شاپ والا جو اپنی دکان پر جا رہا تھا، فائرنگ کی زد میں آ کر موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ پورا علاقہ سوگوار، مقامی تھانہ کنگن پور پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ مہر رفیق ساجد، بیورو چیف، قصور۔ سیالکوٹ کی تحصیل سمبڑیال کے علاقہ ساہووالا کے قریب پیٹرولنگ پولیس کے اہلکاروں نے پل نہر کے قریب دوران ناکہ بندی مشکوک کار کو روک کر تلاشی کے دوران کار سے 11 گیلن دیسی شراب برآمد کی، جو مقدار میں 369 لیٹر بنتی تھی، جس پر ڈی ایس پی پیٹرولنگ پولیس عرفان الحق سلہریہ کی ہدایت پر پیٹرولنگ پولیس کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر یاسر محبوب کی رپورٹ پر سمبڑیال پولیس نے ملزمان شفیق مسیح اور منظور احمد کے خلاف مقدمہ درج کر کے کار نمبری LED 4592 کو بھی قبضے میں لے لیا۔ رپورٹ محمد نوید، ڈسٹرکٹ رپورٹر سیالکوٹ، GS نیوز ٹی وی۔ لودھرا سپر میلاد چوک پر فیول ٹریلر روڈ کی دوسری سائٹ پر جا اترا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بیورو چیف محمد شاہد کی رپورٹ کے مطابق لودھرا سپر میلاد چوک پر فیول ٹریلر روڈ کی دوسری سائٹ پر جا اترا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم اور ریسکیو فائر بریگیڈ، موٹر وے پولیس اور پولیس موقع پر پہنچ کر روڈ کلیئر کر دیا گیا۔ فیول ٹریلر لاہور سائٹ سے کراچی کی طرف جا رہا تھا، یہ واقعہ ڈرائیور کی شوگر لو ہونے کے باعث پیش آیا۔ چترال کی 2 رفتادہ وادی کریم آباد کی سڑک 74 سالوں میں بھی نہ بن سکی۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھتے ہیں گل حماد فاروقی کی یہ رپورٹ۔ ضلع پر چترال کا آخری وادی ریچھ کے ہزاروں لوگ نہایت مشکلات سے دوچار ہے۔ اس 2 رفتادہ وادی کا سڑک تنگ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک بھی ہے۔ چترال کے دیگر علاقوں کی طرح اس وادی کا سڑک بھی دریا کے کنارے گزرا ہے، مگر حسب معمول اس کے کنارے بھی دریا کی جانب کوئی حفاظتی دیوار نہیں ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ سڑک ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر مدتوں خراب رہتا ہے۔ یہ سلائی کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، اور آگے ہمارے تقریباً 500 گھرانے ہیں، وہ تمام اس وجہ سے بہت پریشان ہیں، اور ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ سامان جب بھاری ہوتا ہے وہ اس کو اٹھانے کے لیے لوگ مشکل میں رہتے ہیں۔
और गाड़ी इधर नहीं आते हैं। जहां पर सड़क टूट चुका है उससे आगे भी 5 देहात हैं जहां 500 गिराने रहते हैं, मगर लोग रोजमर्रा जिंदगी की जरूरत का सामान कंधों पर उठाकर ले जाने पर मजबूर है। ये सामान हमने उठाया, चित्राल से आया, 400-600 रुपया इस सामान का किराया लिया है गाड़ी वाला ने, उधर उतारा है। उधर से हम यहाँ किसी के पास गद्दे है उठा के ले जाते हैं, लेकिन हमारे पास गद्दा है और कोई सवारी ही नहीं है, हम खुद उठा के यहाँ से जा रहे हैं। ये मुसीबत है हम लोगों को। हुकूमत हमारे लिए कुछ कोशिश करके ये रास्ते जल्द अज जल्द हमारे लिए खोले। मुकामी लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हमें हुकाम बताते रहते हैं कि ये सड़क महकमा मवासिलात यानी CNW को हवाला हुआ है, मगर अभी तक CNW की कोई कारकर्दगी नजर नहीं आई। इन लोगों का कहना है कि सड़क की खराब हालत की वजह से इस पर आए रोज हादसा पेश आते हैं। मुकामी लोग सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस सड़क को जल्द से जल्द तामीर करके उसके किनारे हिफाजती दीवार भी बनाया जाए ताकि ये लोग मजीद हादसा से बच सके। वाज़ेह है कि ये वादी निहायत खूबसूरत है, मगर हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से यहाँ सियाहत फरोग नहीं पा सका और खराब सड़कों की वजह से यहाँ सयाह भी बहुत कम आते हैं। चतराल से ब्यूरो चीफ गुल अहमद फारूकी, GSTV UK। डेरा इस्माइल खान में सियासी जमातों के नुमाइंदे मेयर के इलेक्शन में मसरूफ। मजीद हम जानते हैं ब्यूरो चीफ असर कुरैशी से। जी असर गा कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, डेरा इस्माइल खान में सियासी जमातों के नुमाइंदे मेयर के इलेक्शन में मसरूफ और हवाओं का रुख टमाटरों का रेट आसमान तक पहुंच गया। बल्दियाती इलेक्शन सन 2022 करीब होते ही डेरा इस्माइल खान में टमाटरों के व्यापारियों ने भी शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे। शहर और मज़ाफ़ात में टमाटर 140 रुपए और 160 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। जी इस्लामिक राइटर्स मूवमेंट पाकिस्तान सूबा सिंध के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब कराची में पैगाम कलम सेमिनार और तकरीब रोनुमाई का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसील जानते हैं रमज़ान मुगल से। जी रमज़ान मुगल। जी, इस्लामिक राइटर मूवमेंट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एक बावकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पैगाम कलम सेमिनार और तकरीब रोनुमाई में किताब इस्लाम में औरत का समाजी मकाम और मर्तबा की तकरीब रोनुमाई की गई, जिसमें से मुल्क भर से सीनियर सहाफ़ी, कालम नगार और समाजी रहनुमा अदबी सितारों ने शिरकत की। शायर कायद में अदब के फ़रोग के लिए इस्लामिक राइटर मूवमेंट पाकिस्तान का यह अहम सेमिनार था, जिसमें लाहौर से सीनियर सहाफ़ी कालम नगार नदीम नज़र साहब, गुजरांवाला से कालम नगार सामा कासिम, फैसलाबाद से मरूफ कालम नगार समाजी रहनुमा तैयब ताहिर और शेर रमज़ान साहब, सीनियर सहाफ़ी कालम नगार अंसर उस्मानी साहब, मरूफ तजिया नगार, सीनियर कालम नगार जनाब मरवर राजपूत, फीचर राइटर हाफिज़ बिलाल बशीर, अरशद अली साहब, सीनियर कालम नगार हाफिज़ सलीम सवाती, मारूफ समाजी रहनुमा मसूद रहमान, जनरल सेक्रेटरी गैस वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट रेहाना अजीज़ साहिबा, सदर और सोच औरत ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, समाजी रहनुमा मोहिउद्दीन, चेयरमैन बनो यूथ की आवाज़, मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती उस्मान हबीब, डॉक्टर सनाउल्लाह महमूद, उबैद अब्दुल वहाब, सैर कासमी साहब, हाफिज़ जरीन साहब, समिया फरीद साहिबा, तमन्ना जफर साहिबा, स्कॉलर शेख मोहम्मद अजीज़, मारूफ कालम नगार मौलाना अस्मानुद्दीन, दीगर अहबाब ने शिरकत फरमाई। इन रहनुमाओं और लीडरों ने इस्लाम में औरत के समाजी मकाम और मर्तबा, हकूक़ और ख़वातीन के हकूक़ की अज़मत पर रोशनी डाली। इस तकरीब में शरीक लेडीज़ कालिम नगारों और तबसरा नगारों को इस्लामिक राइटर मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से अदबी समाजी खिदमात पर सर्टिफिकेट, कुतब और अवार्ड पेश किए गए। इस मौके पर शुरा ने भी इस्लामिक राइटर मूवमेंट पाकिस्तान की खिदमत को सराहा, हर किस्म की ताउन की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन हाफिज़ के साथ रमज़ान मुगल, कराची। मानसहरा से इब्राहिम सिटी रिपोर्टर के मुताबिक सैयद फरहान फजीरत शाह काज़मी मशहदी की रिहाइशगाह काज़मी हाउस हैदरी मोहल्ला मगड़ा जो सच्चा बालाकोट में 21वीं महाना महफिल नूर कुरान और दूसरी सालाना शान सद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कारी बाबर हुसैन सैफी साहब ने तिलावत कुरान करीम पेशावर से तशरीफ़ लाए हुए मशहूर व मारूफ नात ख्वां हारिस चिश्ती साहब ने हम्दो नात पेश की, जबकि अलामा नवीद अब्बासी बाग आज़ाद कश्मीर, अलामा हसन रज़ा यमनी कराची, कारी मुमताज़ हुसैन मरकज़ी खतीब बालाकोट और खतीब अहले सुन्नत अलामा पीर सैयद अज़मत शाह तरमज़ी मरकज़ी रहनुमा मजहबी अमूर विंग उलमा मशाइख पाकिस्तान ने खिताबात फरमाए। You're watching GSTV UK. Keep watching.